Domkol Girls College was founded on 23rd February 2011 on a 5-acre land provided by the government of West Bengal. It is the second all-women college in the district of Murshidabad and the very first to be established after India's independence. At present, the college provides education to nearly 2,000 girl students. The college has started the NEP 2020 or the National Education Policy 2020 courses from the academic session 2023-24. The first building of the college was inaugurated by the then President of India, Shri Pranab Mukherjee, in August 2014. The new 4-story building was funded by Department of Minority Affairs, Government of West Bengal, and inaugurated by Shri Jagdeep Dhankar, the then Governor of West Bengal. The institution has a library with about 1,500 titles and nearly 3,800 copies of books and internet access facilities. The sanctity of the library ambience is considered as one of the most fundamental prerequisites of an academic institution, and upholding it not only fosters an all-round intellectual development but also molds the personality of an individual in the long run. Considering this ubiquitous perception, Domkol Girls College has introduced a novel convention of mandatory library service for students for at least an hour in a day to develop a formidable inclination towards library. Under the scheme, the students in their leisure time can access the service by collecting the Love Books coupons, which is authorized by the college administration from the library counter, and engage in different library activities for an hour. Our students are basically first-generation learners. They have very few resources for studying. Most of them do not have their own books to read. And as such, the library and the practice of the love for the books increases their confidence and interest in studying. Another institutional practice that Domkol Girls College is very proud of is the Jagat Kalyan, or the welfare of the world through environmental awareness, represented community awareness against arsenic pollution of drinking water and other such environmental protection programs. The concept of Jagat Kalyan, or welfare of the world, at Domkol Girls College focuses on promoting social welfare through environmental consciousness. Our institution has undertaken different programs to protect the environment and sustain its natural resources. Some of them are the management of the solid wastes of the college canteen, which are used in vermicompost pits to generate compost, which again is used in the gardening of the college. The trees plantation programs within the college campus have been taken up at different times of the year. Herbal garden initiatives have been taken up within our college. The students of NSS unit have planted different herbal trees at several phases within the year. Proudly, we claim that the e-waste of the college is managed properly, that we have installed LED facilities in the classroom, office, etc. And with the help of the state government, we have installed arsenic-free water trunk within the college campus. We always motivate our students and staff to either use bicycles or battery-powered vehicles. In this manner, Domkol Girls College and its institutional best practices have made it an exemplary educational institution where the education is not limited to the classroom but is fostered in the thinking trajectories of the youth that we have at hand. দমকল গার্লস কলেজ মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী শিক্ষার এক
অন্যতম পীঠস্থান। মূলত প্রথম যখন এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন 5টি সাবজেক্ট নিয়ে কলেজটা চালু হয়। বর্তমানে এটা কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রায় 9টি সাবজেক্টে আমরা গ্র্যাজুয়েশন কোর্স দিতে পেরেছি। তো দিনে দিনে কলেজের উন্নয়ন ঘটছে, এটা আমাদের সবারই প্রচেষ্টা আছে। সেক্ষেত্রে আজকের দিনে আমরা স্টুডেন্টদের প্রায় 27টি মতো ক্লাসরুম এবং একটি IQAC রুম, এছাড়া প্রায় 33টি মতো অফিসিয়াল কাজের জন্য বিভিন্ন দপ্তর আমরা দিতে পেরেছি। এছাড়া এখনকার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মানান রেখে আমরা আর একটি প্রচেষ্টা নিয়েছি, সেটা হচ্ছে কর্মশিক্ষা বা ভোকেশনাল কোর্স। এই ভোকেশনাল কোর্সে বা কার্যকরের মধ্যে থাকছে ইনকিউবেশন সেন্টার এবং এখানে সৃজনী বলে একটি আমরা সংস্থা তৈরি করেছি। সেই সংস্থার মাধ্যমে আমাদের মেয়েরা নিজেদের হাতের কাজ এবং অন্যান্য যে সমস্ত কর্ম প্রক্রিয়া তারা পারে সেটা তারা সৃজনীমূলক কর্মক্ষমতা তারা দেখাতে পারে। এছাড়া আমাদের কন্যাশ্রী পাঠশালা এবং মেয়েদের বিভিন্ন রকমের স্কলারশিপ আমরা দিতে পারি বা দিয়েও থাকি। আছে আমাদের বিভিন্ন রকম পরিবেশ উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা, যেমন রেন ওয়াটার হারভেস্টিং, গ্রিন ফরেস্টিং, হার্বাল গার্ডেন এবং মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য আমাদের হেলথ সেন্টার, এটাও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে সার্বিকভাবে কলেজের যাতে রূপায়ণ দেওয়া যায় এবং মেয়েদের শিক্ষার যাতে অগ্রণী করে তোলা যায়, সেই জন্য আমরা ডোমকলের সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা একবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছি এবং এ কাজে আমাদের এলাকার বিধায়ক মাননীয় জাফিকুল ইসলাম মহাশয় সর্বতোভাবে সাহায্য করেন, সবসময়ের জন্য আমাদের কাছে থাকেন। আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় আনিসুর রহমান মহাশয়, ওনাকেও আমরা পেয়ে থাকি। নমস্কার, আমি রিদ্ধি ইসলাম, 2019 থেকে 2022-এর ছাত্রী ডোমকল গার্লস কলেজের। তো এখানে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তো বিশেষ করে আমার যদি বলতে সেটা হচ্ছে আমাদের প্লে গ্রাউন্ড নিয়ে এবং গ্রিন যে জোনটা বলছে সেটাকে নিয়ে। তো প্রথমত আমাদের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল একটু করে নতুনভাবে সাজানো কলেজটাকে। তো আজকে এই গত 5 বছরে আমরা নতুন রূপে আমাদের কলেজটাকে দেখছি। তো সেখানে এখন এসে মনে হচ্ছে যে নতুন একটা জগতে এসে পড়েছে, কিন্তু সেই জিনিসটা এখনো সেই ভালোবাসাটা একই আছে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের থেকে যেই ভালোবাসাটা আমরা গত 2019 থেকে 2022 পর্যন্ত যেরকম পেয়েছিলাম, ঠিক এখনো সেই রকম যখনই আসি না কেন যে কোনো সাহায্যের জন্য এখনো সেই রকম ভাবে আমরা পাচ্ছি। আমরা যখন ভর্তি হই তখন থেকে আমাদের যোগা ক্লাস করানো হতো এবং যোগা দিবস যেটা পালন করা হয় সেটাও হতো, কিন্তু তখন থেকে আস্তে আস্তে আজকে যোগা ক্লাব শুরু হয়েছে এবং যোগা শেখানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আমাদের থেকে। এখন সেটা অনেক রকম ভাবে ডেভেলপড হয়েছে। আমাদের অ্যান্টি র্যাগিং যে মেকানিজমটা আছে সেটা তখন থেকে আমাদেরকে দেখানো হয়েছিল এবং ফর্ম দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের কোনো রকম বিপদে বা এরকম যদি কোনো রকম হ্যারাসমেন্ট আমরা করি সেটা যেন আমরা সেইখানে কমপ্লেন করতে পারি এবং আমরা টিচারদের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারি। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশত সেই রকমভাবে কখনো আমরা সেই অসুবিধায় পড়িনি, যার ফলে আমাদের কখনো ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আগের থেকে সেইটা এখন আরো ডেভেলপড হয়েছে। ক্যান্টিনের ব্যবস্থাটা আমাদের সময় থেকে ছিল এবং সেইখানে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো খাবার পেতাম। আমরা এখন এসে দেখছি যে ক্যান্টিনের যে জায়গাটা হচ্ছে সেটা এখন স্থান পরিবর্তন হয়েছে এবং আরো উন্নত হয়েছে।
আমার নাম লতিফা খাতুন। আমি ডোমকল গার্লস কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। বর্তমানে আমি ডোমকল গার্লস কলেজ থেকেই DODL এ হিস্ট্রিতে মাস্টার্স করছি। কম্পিউটার সেন্টারটা আমাদের সময় শুরু হয়। আমি কম্পিউটার সেন্টারে 6 মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স করেছি। আমার সঙ্গে আরও প্রায় 100 জন ছাত্রী এই কোর্স করত। এখন কম্পিউটার সেন্টারটি আরও অনেক বড় হয়েছে এবং আরও অনেক নতুন নতুন কোর্স শুরু হয়েছে।